देख ये भिडियो भलसे बुझ कॉलेज में केमती पढ़ा मुझे जानी बेले बेले कौन हुए कि यही कॉलेज सिलेबस सरी न था एग्जाम स्टार्ट हो तो से कहूँ ये जहाँ भी क्लास हो भलसे बुझ एवं ता कम लगाओ पे मैंने आज आम पढ़ा साक्षात्कार ठीक अच्छे साक्षात्कार जो द्वितीय चैप्टर टी अच्छी कौन यहाँ हूँ पार्ट 4 वीडियो ठीक अच्छे पार्ट 4 वीडियो तो ये भिडियोटे जो मैंने भी माने घोषापी आसीच ये विषय घोषापी आसीच तो ये भिडियो चली जाओ ठीक अच्छे तो ये भिडियोटी केवल घुष ना या बुझ ठीक अच्छे यहाँ बुझे बहुत इजी अच्छे तो कर साक्षात्कार एक कलात्मक कौशल साक्षात्कार एक कलात्मक कौशल साक्षात्कार विभिन्न क्षेत्र में लक्ष्य साधन निमंते प्रस्तुत कराए कौन लक्ष्य को साधन करने प्रस्तुत कराई अन्यथा साक्षात्कार एक मूल्यांकन साक्षात्कार एक मूल्य तार मूल्य अच्छी ठीक अच्छे तो प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव में विशेषज्ञ मान तथ्य व उपदेश ग्रहण कराए विभिन्न प्रकार समस्या समाधान कराए तार मार्ग प्रस्तुत कराए साक्षात्कार केते प्रकार अच्छे 2 प्रकार अच्छे गोटे प्रत्यक्ष भाव में सामना सामने जोटा आम साक्षात्कार करते गोटे परोक्ष भाव में केत क्षेत्र सफल हो केत क्षेत्र सफल हो जाए पुणी केत क्षेत्र में विफल हो जाए प्रथम अच्छे समयानुवर्तित ठीक है समयानुवर्तित क्या कह ठीक समय पहुँचवा जो जो जगह साक्षात्कार हो तो से ठीक जगह पहुँचवा साक्षात्कार भाग ना एक सकारात्मक चिंताधारा एक पॉजिटिव चिंताधारा सकारात्मक चिंताधारा एक भल भल चिंताधारा जेकोसी साक्षात्कार हो समय ज्ञान विशेष भूमिका रही जेकोसी साक्षात्कार हो समय ज्ञान विशिष्ट भूमिका रही समय ज्ञान ना कि करहब ना ठीक समय आगुआ जाकि पहुँची एवं सठिक ज्ञान सेठारे कौन प्रयोग करने पड़ो साक्षात्कार पूर्व समय सीमा निर्धारण कराए जेको साक्षात्कार हो कौन सी मीटिंग हो से कौन हुए ना आगु आमको समय सीमा निर्धारण कराई तो से समय तार यथेष पूर्वर पहुँचले जाए मानसिक स्तर प्रस्तुत हो पार जदि तार गोटे थर एमती धर 10टा बेले एग्जाम थी तुम कौन कर केत पहुँच जब 10:50 साढ़े पहुँचब 10:50 साढ़े पहुँचब 10 मिनट फाँका पाइज से मानसिक स्तर तुम संपूर्ण भाव कौन प्रस्तुत हो पार एग्जाम भल कर जब तुम 10टार एग्जाम थो तुम राइट 10टार जाकि पहुँच से कौन हड़बड़े कि क्वेश्चन दब नहीं एग्जाम दब तो से भल हम ना मानसिक स्तर तुम मनटा एत शांत हो नए क्वेश्चन भल से आंसर दे हम ना ठीक अच्छे तो तार यथेष पूर्व पहुँचले जाए मानसिक स्तर प्रस्तुत हो पारे स्थिर मन अपेक्षा कर आत्मप्रत्यय बोध भर प्रस्तुत होगापी समय पाए स्थिर मन अपेक्षा करेंगे और आत्मप्रत्यय बोध भितर माने प्रस्तुत हो मन भितर जहाँ सुफल आण जहाँ तो तुम पॉजिटिव एनर्जी आसो ठीक अच्छे सठिक समय साक्षात्कार गृह पहुँचा द्वारा भल धारणा सृष्टि हो जो साक्षात जी नौ सी देखिए तुम सठिक टाइम आसीच सी मन में तुम गोटे भल धारणा सृष्टि हुए तो आपण समयानुवर्तित गुण अधिकारी जना पड़े आपण समयानुवर्तित आपण समय को ठीक मेंटेन करुँच जना पड़े जहाँ उभय साक्षात देउथिबा और नेउथिबा व्यक्ति विशेष उत्तम लक्षण जदि जी भी साक्षात दौथिबो कि नौथिबो दुई जन गोटे उत्तम लक्षण आनंद बोध क्या कहे ना साक्षात्कार समय आनंद मन मार्जित रुचिपूर्ण वेश पोशाक परिधान कर प्रवेश कले मन में बलिदान सृष्टि हुए साक्षात्कार जो जाऊ साक्षात्कार गृह को से आनंद मन माने खुशी मन मार्जित रुचिपूर्ण वेश पोशाक मार्जित माने सफा कराई रुचिपूर्ण जोटा कि छपरी वाला लुक जमी थाए छिनापाटा सेमती न पिंधिकी गोटे जब भल मार्जित और वेश पोशाक परिधान कर गले मन में गोटे भल धारणा सृष्टि हुए तो से धारणा शेष पर्यंत बलवत्तर रहा उचित से जो जीव गोटे भल धारणा सृष्टि हुए से धारणा लास्ट पर्यंत से एनर्जी रही भल स्थिर शांत भाव में नम्रता प्रदर्शन पूर्वक आचरण प्रदर्शन कले प्रतियोगी सुफल जदि से स्थिर शांत भाव में और नम्रता प्रदर्शन कले सुफल आने अधिक इम्प्रेशन बढ़ी थाए साक्षात्कार नहीं सारे पर सम्मान सूचक नमस्कार कर हस हस मुहर विदाय नहीं जो साक्षात्कार नहीं सार इंटरव्यू सर से हस हस मुहर से विदाय नहीं कौन से प्रति गोटे बहुत भल धारणा आसी थाए जहाँ साक्षात्कार देवा जाइए प्रतियोगी एक मौलिक कर्तव्य जहाँ निहाती करने आवश्यक मौलिक गोटे मौलिक कर्तव्य अच्छी जे कौन सी जगह आसवाई जमीक आम स्कूल गला बेले कौन कह मे आई कमिंग सार आइला बेले मे आई गॉड सार सेमती मन गोटे भल धारणा आसे भाषा ज्ञान आचरण आचरण और मुखर भाषा व्यक्तिर परिचय से जीवन भाव में
যেଭଳି ଭାବରେ ମୁଖର ବ୍ୟବହାର କରିବ ଏବଂ ସେ ଆଚରଣ କରିବ ତାହା ହିଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚୟ। ସେ ଭଲ ଲୋକ କି ଖରାପ ଲୋକ ତାର ଆଚରଣରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ହସ ହସ ମୁହଁରେ ସାକ୍ଷାତକାର କକ୍ଷକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣପୂର୍ବକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର ଭାବରେ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସାକ୍ଷାତକାର ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେତେବେଳେ ନମ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ବିନୟ ଭାବରେ ମୁଁ ବସି ଯାଇପାରେ କି, ଅନୁମତି ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବସି ଯାଇପାରେ କି, ଅନୁମତି ନେଇକି ବସନ୍ତୁ। ଆଗୁଆ ସିଧା ଯାଇକି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ମିତ ହାସରେ କକ୍ଷରେ ଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି ବ୍ୟଗ୍ର ନୋଇ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମଧୁର ବଚନ କୁହନ୍ତୁ। ସ୍ମିତ ହାସରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଶୁଣି ତ ବ୍ୟଗ୍ର ନୋଇ ଛାନିଆ ନହେଇକି ତାଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନର ମଧୁର ବଚନରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେପରି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ ଯେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ବଢ଼ିଥାଏ। ତ ମନୋଯୋଗ ସହ ଧୀର ନମ୍ର ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାଙ୍କର ମନୋଯୋଗ ତୁମର ଧର ମନ ଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ ସେଇ ଟପିକ୍ରେ ଓ ଧୀର ନମ୍ର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ହୁଏ। ତାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟବାଦିତା ସାକ୍ଷାତକାର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରବୀଣ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୋଧେ ମୂର୍ଖ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ସେଠି ସାକ୍ଷାତକାର ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବସି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ବୋଧେ ମୂର୍ଖ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ବା ସତ୍ୟ ଉତ୍ତର ବ୍ୟତୀତ ଭୁଲ ଉତ୍ତର କଦାପି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଠି ଢାବା ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଆମେ ମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯଦି ତୁମେ ସତ ଘଟଣା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥାଉ ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସାଧୁତାର ପରିଚୟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ମାନିଯିବ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ତ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସାଧୁତାର ପରିଚୟ। କ୍ରମେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇପାରିଲେ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କର ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଖୁସି। ଯଦି ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଧାରଣା ଅଛି, ସେଇ ଧାରଣାକୁ ନେଇକିନା ଆପଣ ଯଦି କହିପାରିବେ ତ ତାହା କ'ଣ ଭଲ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଢାବା ମାଣିକି ଯାହା ତାହା କହିଦେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଖରାପ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ପଡ଼ିଥାଏ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ନମ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ। ତ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ହେବା ବିଧେୟ। ଉତ୍ତର ସର୍ଟରେ ହେଉ, ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚରାଯାଉଛି ସେତିକିରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ବିଧେୟ। ସେମାନେ ଖୁସି ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ଅତ୍ୟଧିକ ବକ୍ତବ୍ୟ, ତୁମେ ଯଦି ଅଧିକ ବକର ହେବ, ସେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ପଚାରିଥିବେ, ଧର ତୁମ ନାଁ ପଚାରିଥିବେ, ତୁମେ ପୁରା ଗାଁ ନା ବାପା ନା ମା ନା କହିକି ପୁରା ବହୁତ କିଛି କହିସାରିଥିବ ତ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଉତ୍ତର ସାକ୍ଷାତକାର ବିଫଳତା ଆଣେ, ତ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ। ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ତ ଅନେକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପ୍ରବୀଣ ବିଷୟ ବିଶାରଦମାନେ ବସି ସାକ୍ଷାତକାର ନେଉଥାନ୍ତି। କେତେରୁ? ଦୁଇରୁ ଅଧିକ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୁଇରୁ ଅଧିକ, 2ଟା 3ଟା 4ଟା ସେମିତି ବସିକି ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଥାନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତକାର ନେଉଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ବିଚାରକମାନେ ଏକ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ତ 2-3 ଜଣ ଥିବେ ନା ସାକ୍ଷାତକାର ଯେଉଁମାନେ ନେଉଥିବେ, ତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ 2-3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ କ'ଣ ହୁଏ, ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ କହି ଗୋଟେ ସେମିତି ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି, ତ ତାହା ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଭାବପ୍ରବଣତା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମର ପାର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ପାର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତ ତୁମେ ଛାନିଆ ହେଇକି ସବୁ ଲାଇଫ୍ ଯାହା ବି ଘଟିଛି ସବୁ ଖୋଲିକି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ନିଜ ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରଖିକି ଯେତିକି କହିବା ଦରକାର ସେତିକି କୁହନ୍ତୁ। ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଫଳପ୍ରଦ ମିଳିଥାଏ। ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ପଦପଦ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ଧାରଣା ଜନ୍ମାଇବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ପଦପଦ ପାଇଁ ସେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଉଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ହଳାସିଆ ହେଇକିନା ଯଦି ସେଇ ପ୍ରତି କହିବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନାଗ୍ରହ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ସେମାନେ ଯଦି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତୁମର ସେଇ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ଅଲଗା ଟପିକ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ସେଇଭଳି ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କିଛି ଜାଣିନାହ। ତ ସେମିତି ତ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିନା ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିନା ବାହାରିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ପଚାରିକିନା ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ
ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନାକଚ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣଙ୍କୁ ନାକଚ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଧର ଏଟା ଜାଣିନ ଏଟା ହେଲେ କହ ସେମିତି କହି ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିଫିକଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ। ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ସାକ୍ଷାତକାର କେବଳ ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରାଯାଏ ତାହା ନୁହେଁ। ପଦପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଗୁଣ ସେ ଅଧିକାରୀ କି ନୁହେଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ପ୍ରବୀଣ ବିଚାରକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। ଧର କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରାଯାଏ ତାହା ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିବ ବା କୌଣସି ଯଦି ତୁମେ ଯେଉଁ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ତୁମର ଅଧିକାର ବା ଧାରଣା ଅଛି କି ନାହିଁ ତ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରାହୁଏ। ତ ତେଣୁ ଅତି କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଦକ୍ଷତା, ସାହସିକତା, ଦାମ୍ଭିକତା ଏପରିକି ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ବୋଲି